ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین ہمارے اس خاص سلسلے میں جو کہ تربیتی سلسلہ چل رہا ہے، نماز کے تعلق سے چل رہا ہے، اہم ترین رکن اسلام کا نماز، اور نماز کے تعلق سے بہت خاص جو تربیتی سلسلہ چل رہا ہے اس میں فرض نمازوں کے تعلق سے ہم نے مولانا عبداللہ طارق صاحب سے بہت تفصیلی رہنمائی حاصل کی. اس کے بعد ایک سلسلہ چلا نفل نمازوں کے تعلق سے. نفل نمازوں کے تعلق سے بھی مولانا عبداللہ طارق صاحب کی بہت تفصیلی رہنمائی ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ہم معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ممنون و مشکور ہیں، اور ان کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا آج بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین نفل نمازوں کے تعلق سے کل کے شمارے میں ہم نے اوابین کی نماز کی مولانا صاحب سے بات چیت کی، اس کی اہمیت و افادیت پر بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زوال کی نماز کے تعلق سے بھی بہت تفصیلی رہنمائی حاصل کی. کچھ اور اہم نفل نمازیں ہیں جن کے بارے میں ابھی تفصیلی رہنمائی مولانا عبداللہ طارق صاحب سے لینا باقی ہے. اس سلسلے کا آغاز میں مولانا صاحب سے کروں گا نماز توبہ کے بارے میں. نماز توبہ اہم نفل نماز ہے، اس کے تعلق سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، نفل نمازیں جو مسلسل اس وقت بیان چل رہا ہے، جی کچھ تو وہ ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کا بیان ہو چکا ہے. جی کچھ وہ نمازیں ہیں جو نمازوں کے آگے پیچھے ہیں، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. آج سے ہم وہ نفل نمازیں شروع کر رہے ہیں جو کسی خاص سبب سے ہوتی ہیں، ٹائم ان کا کوئی مقرر نہیں ہے. بے شک. جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ تو اپنی جگہ پابندی ہے، یعنی عصر مغرب کے بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں ہوتی. جی فجر کی صبح صادق سے لے کر اذان سے لے کر اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک سوائے 2 رکعت سنت فجر والی، جی اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے. یہ پابندی تو ہے، لیکن وہ کسی خاص سبب کی وجہ سے وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. آدمی کتنی ہی احتیاط کر لے جی اور گناہوں سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کرے، اور کوشش کرتے رہنا ہی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کبھی چاہے انچاہے، جانے انجانے، چھوٹی یا بڑی غلطیاں آدمی سے ہو جاتی ہیں. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو واپس صحیح راستے پر لے آتا ہے. جی تو توبہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر توبہ کریں، زبان سے وہ بھی توبہ ہوتی ہے. استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن توبہ کا اور استغفار کا ایک باقاعدہ طریقہ جو ہے وہ ہے نماز توبہ پڑھنا. جی اور نماز توبہ جو ہے، جب خدا نخواستہ کوئی گناہ بڑا ہو جائے کسی سے، جی اگر حقوق العباد ہیں تو اس کی بات الگ ہے. حقوق العباد کا ذکر تھوڑا سا پہلے ہو چکا ہے. یعنی کسی آدمی کے آپ نے زمین دبا لی، جی 1,00,000 2 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا دیا، یہ گناہ تو ہے. جی آپ نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لی، جی آپ سمجھ رہے ہیں معافی ہو گئی، غلطی ہوئی تھی، اللہ سے معافی مانگ لی، چھٹی ہوئی. یعنی توبہ یہ ہرگز نہیں ہے. توبہ جو ہے ان چیزوں کے لیے، ان گناہوں کے لیے مفید ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں. اگر ان کی پامالی ہوئی ہے تو ان کی پامالی ہوئی ہے، ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا ہے. مثال کے طور پر ہم روزہ نہیں رکھ سکے رمضان میں، بعد میں ہمیں توفیق ہوئی، ہم نے سوچا یہ تو بہت غلط ہوا، تو وہ روزہ رکھ لیجئے. اور روزہ جو تاخیر ہوئی ہے، رمضان میں نہیں رکھا، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجئے. نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے تھی، نہیں پڑھی ہے، نماز اب پڑھ لیجئے وقت گزرنے کے بعد بھی، اور اس تاخیر کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجئے. یا کوئی اور ایسا گناہ ہوا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا باقاعدہ طریقہ جو ہے، جو زیادہ مؤثر ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کم سے کم، 2 کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جیسا سنگین گناہ ہے وہ نماز پڑھیے. اور اس میں صورتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے. جی اگر یاد ہیں آپ کو تو اچھا یہ ہے کہ جن آیتوں میں، جن صورتوں میں استغفار کا، معافی کا مضمون ہے، ان کو وہ پڑھ لی جائیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اگر کسی کو یاد ہیں، آمن الرسول سے، یا للہ ما فی السماوات، آخری رکوع پورا یاد ہے، وہ پڑھ لیا جائے. اور دوسری وہ آیتیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یہ آیتیں استغفار کا مضمون ہے. اس میں ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول،
یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں. حافظ لوگ جو ہیں ان کو چونکہ ماشاءاللہ پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے تو اس طرح کی آیتیں ان کو معلوم ہوں گی. اگر کوئی حافظ صاحب سن رہے ہوں گے تو ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح سے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہ آیتیں پڑھ لی جائیں. یا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں بھی استغفار کا مضمون ہے. یہ پڑھ لیں اور یاد نہ ہو جو بھی صورتیں یاد ہیں نیت تو کیجئے 2 رکعت نماز توبہ کی، اور اس کے بعد خشوع خضوع سے یہ پڑھ لیجئے. جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے. اور اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی جو آتا ہے اس میں بھی معافی ہے، معافی کی درخواست ہے کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دے. یہ مضمون اس کے اندر بھی ہے. اچھا، نیت کرتے وقت ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ فلاں گناہ کے لیے میں نماز توبہ کا اہتمام کر رہا ہوں، اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوں. زبان سے تو کہیے نہیں، ذہن میں. اس لیے کہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اپنے درمیان اس کو رکھا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا، ہم اس کو زبان سے کہہ کر آس پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ سن لے اچھا یہ اوٹھم اس نے کیا تھا اور یہ بدماشی اس نے کی تھی، تو خواہ دنیا کو گناہ اپنے گناہ پر گواہ بنانا یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے. اور دل میں سوچ لینا ہی نہیں، دل میں سوچ لینا کافی ہے. وہ علیم و خبیر ہے، دانا و بینا ہے. ہماری اس نماز پڑھنے سے پہلے اسے معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ اب نادم ہو گیا ہے اور یہ نماز پڑھے گا اور اس چیز کے لیے معافی مانگے گا. تو یہ معافی مانگ لے آدمی. اور جہاں تک ہو دل کی شرمندگی، اصل ندامت جو ہے وہ شرمندگی ہی توبہ ہے، وہ ذہن و دل میں ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبۃ، ندامت اور شرمندگی ہی اصل توبہ ہے. وہی آمادہ کرتی ہے آدمی کو نماز پڑھنے پر، وہی آمادہ کرتی ہے معافی مانگنے پر. آدمی آنسو بہائے روئے تو پوری طرح سے معافی ہو جاتی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں اور بڑے اونچی صلاحیتوں کے آدمی تھے. وہ انہوں نے کفر کے زمانے میں اسلام سے پہلے کے دور میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور سب کچھ کیا، اس بات کی شرمندگی ان کو ساری عمر رہی، تمام عمر. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکا اس شرمندگی کی وجہ سے کہ اس ہستی کی مخالفت کی تھی ہم نے، اس ہستی کی بات ٹال رہے تھے ہم. تو دل کے اندر شرمندگی جو ہے وہی اصل توبہ ہے. تو اس کو دل کے اندر بھی شرمندگی ہو. اور آئندہ امام نووی نے نماز توبہ کے سلسلے میں اور خاص طور پر توبہ کے سلسلے میں 3 باتیں کہی ہیں جو بہت سمجھنا ضروری ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوا ہے ماضی میں اس کے بارے میں شرمندگی ہو کہ پروردگار مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا. دوسرے اس وقت اس سے مکمل علیحدگی ہو، یہ نہیں کہ شراب پی بھی رہے ہیں اور معافی بھی مانگتے جا رہے ہیں، صبح بھی پی ہے رات کو بھی پیئیں گے ارادہ ہے اور توبہ توبہ استغفر اللہ بری بات ہے، گندی چیز ہے، گندی چیز اور پی رہے ہیں. یہ تو مذاق ہے توبہ کا، توبہ نہیں ہے یہ. تو عملی طور پر اس سے بالکل علیحدہ ہو جائے، ماضی میں اس پر شرمندگی ہو، حال میں اس سے مکمل علیحدگی ہو اور مستقبل میں کبھی کام نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، تو پھر وہ توبہ قبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے. تو یہ اتنی بات کافی ہے نماز توبہ کے لیے. اچھا، یہ 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کر کے؟ 2 کر کے پڑھی جائے. کتنی رکعت پڑھیں؟ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، اپنی مرضی کے اوپر ہے، اپنی مرضی پر ہے. اور جتنا زیادہ ہمیں ندامت اور شرمندگی ہے اتنی ہی زیادہ ہم نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور توبہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، امام غزالی نے اور دوسرے بزرگوں نے اس کی بھی پہچان لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ توبہ تمہاری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی پہچان یہ ہے کہ جس گلی میں جا کے تم گناہ کیا کرتے تھے اس گلی میں جانے سے نفرت ہو جائے. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گندی حرکتیں کرتے تھے ادھر کا رخ ختم ہو جائے، ان سے ملنے کو جی نہ چاہے. اگر وہ کبھی مل بھی جائیں تو چلتی سی دعا سلام کر کے الگ ہو جائے آدمی، یا یہ کہ ان کو دعوت دے. یہ پہچان ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اس لیے اگر وہ ان سے ملاقات ہوئی اور آپ دلچسپی سے اس سے مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس گندگی کی کسک کہیں نہ کہیں ہے، وہ چاہت موجود ہے. لہٰذا توبہ کرتے وقت، توبہ کی نماز ادا کرتے وقت ذہن میں یہ دل ہو کہ سچے دل سے نادم ہیں ہم اور اس گناہ کو کرنے سے مستقبل میں اپنے آپ کو بالکل الگ کرنے کا کبھی نہیں کریں گے، پختہ عہد ہے. جان چلی جائے لیکن یہ گناہ نہیں ہوگا. دل کی گہرائیوں سے اگر اس بات کا عزم بعض بزرگوں نے جو توبہ کی شراب سے اور ان کی حالت خراب ہو گئی، جب ان سے ڈاکٹروں نے کہا کہ بغیر اس کے آپ جی نہیں سکتے، انہوں نے کہا اس زندگی کی مجھے ضرورت نہیں جو گناہ ہو کر ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو زندگی ملے وہ زندگی مجھے نہیں چاہیے، میں مر جاتا ہوں، مجھے وہ گوارا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ پھر رہے بہت دن تک.
تو نماز توبہ کا بھی اہتمام ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے. بہت بڑا گناہ نہ ہوا سے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار وقت جب موقع ملے نماز توبہ بھی پڑھ لینی چاہیے. ہمارے بہت سارے ناظرین کے جو سوالات آتے ہیں، ان کی جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے جو مسائل آتے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ مشورہ دیتے ہیں کہ نماز توبہ کا اہتمام کریں. جی ہاں، اس لیے کہ بعض دفعہ کسی گناہ کی پکڑ میں ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. جی جی، اگر ہم گناہ کی توبہ کر لیں گے، ہمیں یاد نہیں، معلوم نہیں کون سا گناہ ہم نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس نے پکڑ لیا ہمیں. اللہ سب جانتا ہے بلا شبہ. جب ہمیں اس نے پکڑ لیا، ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو وہ پکڑ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایک اور نماز کا آپ مشورہ دیتے ہیں مختلف مسائل کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو، اور وہ ہے نماز پناہ. مولانا صاحب، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، تمام باتوں پر روشنی. دیکھیے، نماز پناہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پناہ مانگنا. جی، یعنی جو آفتیں، پریشانیاں، بلائیں آ رہی ہیں، ان سے پناہ مانگنے کی نماز ہے. اور اس میں خاص طور پر، اور نماز ہم نے پہلے بتائی، اس میں کوئی صورتوں کی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اگر یاد ہو کسی کو، بیچارہ بالکل ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے، نہیں جانتا، وہ انا آتینا قل ہو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. کتنے لوگ بیچارے ایک قل ہو اللہ سے ساری زندگی گزارا کرتے ہیں. جی، لیکن اگر یاد ہے تو ان کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے. اس میں بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. جب پریشانیاں، حالات گھیر لیں، مشکلات آ جائیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، قرضے ہیں، دشمن مخالفین لگے ہوئے ہیں، مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں، ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ہر طرف سے گھر گیا ہوں. جی، اس وقت میں خدا پاک سے پناہ مانگنی چاہیے، خدا پاک کی پناہ لینی چاہیے ان حالات سے. اس کے لیے دو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نماز پناہ، یا عربی میں اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاستعاذہ. جی، زال حقیر میں ہے. جی ہاں، یا نماز پناہ. تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے 2 کر کے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنے بھی جیسے بھی حالات ہیں اس کے لحاظ سے پڑھیے. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو اپنے مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار، یہ حالات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، دشمنوں نے یوں گھیر رکھا ہے، حسد جلن والے اس طرح سے مجھ سے جلتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، میرے چاروں طرف مقدمے لگ گئے ہیں. جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو بھی آدمی سدھارے، اور دوسروں نے جو آفتیں ڈال رکھی ہیں خدا پاک سے درخواست کی جائے کہ اس کی پناہ میں آ جائے آدمی. ان نمازوں کے بعد کی دعا کی کیا اہمیت ہے، اور کس انداز میں دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، دعا اصل میں جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہی اصل میں دعا ہوتی ہے، اور خود بخود نکلتے ہیں جو جذبات، وہ الفاظ جو بے چینی ہے، وہ پریشانی، وہ دل کو خود بخود آمادہ کرتی ہے. آنسو آ جاتے ہیں، بے شک. آپ یوں سمجھیے کہ آنسو آئے، معاملہ پار ہو گیا. بے شک. جی. اور میں اپنی خواتین اور بچیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک نعمت جو مردوں کو بھی دی ہے لیکن عورتوں کو زیادہ دی ہے، وہ ہیں آنسو. جی. عورتوں کے آنسو جلدی نکل آتے ہیں، پریشانی، غم، الجھنے سوچ کر، صنف نازک ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے سامنے رونا، آنسو بہانا، سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. اس وقت میں رو کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مصلحت سے وہ فوراً اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوگی، لیکن اسے چھوڑ نہ دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہوں مالم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہ مچائے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی یہ کہنے لگے دعوت فلم یستجب لی، بتیری دعائیں کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ قبولیت کو ظاہر ہونے کو قبولیت ہونا سمجھتا ہے. قبول ہونا ایک الگ چیز ہے، قبولیت کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے. اس لیے دعا کرتے رہیے، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن کسی مصلحت سے دیر سویر ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور نماز توبہ کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں ان کے لیے ہم توبہ کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ سے پناہ چاہنے کے لیے نماز پناہ کا ہم اہتمام کریں. ان کی رکعات کے تعلق سے آپ نے بتا دیا، اختیار ہے 2، 4، 6 جتنی ہو جائیں. اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی آپ چاہیں تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے مشکل حالات ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں بن پا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات اس تعلق سے بھی آتے ہیں. تو اس نظریے سے بھی بہت اہم نماز کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو مولانا صاحب.
नमाज हाजत की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। किस तरह से हमारी तमाम मुश्किलात, हमारी जो जायज़ तमन्नाएं हैं पूरा करने में बिल्कुल मददगार होती है। देखिए, नमाज हाजत का मतलब होता है अल्लाह ताला से कोई हमारी हाजत है जी, यानी दुनिया की हाजत हो या आखिरत की हाजत जी हो, जी जी, या अपनी सेहत की जरूरतें हैं, लोगों से कोई मामला है, जी कहीं किसी काम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, किसी आदमी से ताल्लुक है उसका, किसी अफसर से ताल्लुक है, किसी ऑफिस से ताल्लुक है, जी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, ये भी अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। बेशक बेशक, सारी कायनात का हर मामला, हर इंसान का दिल अल्लाह के हाथ में है, वो जैसे चाहता है घुमा देता है। इसलिए नमाज हाजत का मतलब है कि अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगना, यानी गोया यूं समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऑफिस में दरखास्त देने का बाकायदा तरीका है। वैसे तो जब आप दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना आप कह रहे हैं, अल्लाह ताला वो भी सुनता है, लेकिन बाकायदा जो एप्लीकेशन दी जाती है वो है नमाज हाजत। सही, पूरी आपने 2 रकात जैसे पढ़ते हैं, नफिल नमाज है ये, जी, और जी, इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जी, ये नमाज पढ़िए। और हदीस शरीफ में उसके बाद एक दुआ आती है, वो दुआ बहुत सारे भाइयों बहनों को याद नहीं होती, इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम में भी जी, जी, जब कभी हम नमाज हाजत को कहते हैं तो वो दुआ इसलिए नहीं कहते हम कि अक्सर लोगों को याद नहीं होती। वो है दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदाली ज़ंबन, ये और 1-2 सत्रह आखिर तक हैं। ये दुआ पढ़कर फिर दुआ करनी चाहिए। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, अपने लिए माफ़ी है, गुनाहों का इस्तिग़फ़ार है, फिर उसके बाद हाजत का इजहार है। जब हम इस तरह से बाकायदगी के साथ दरख्वास्त पेश करते हैं तो उम्मीद होती है कि वो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। और इन नमाजों का हमें बहुत पाबंदी से एहतमाम करना चाहिए, चूँकि गुनाह हमसे जाने अनजाने में सरजद हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह में हर वक्त हम जाना चाहते हैं, हाजतें हर वक्त हमें कोई ना कोई हाजतें हर वक्त हमें है, तो इनका वक्तन फ़वक्तन हमें एहतमाम करते रहना चाहिए। और औकात आपने फरमा ही दिए हैं कि असर के बाद इनसे नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए, नफिल नमाज, और उसके बाद फजर के बाद का भी वक्त आपने बता दिया है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, अब कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। 2 कॉलर मुंतज़िर हैं अपनी फ़ोन लाइन पर, जाहिद साहब हैं और अब्दुल वहीद साहब हैं। दोनों के सवालात हम नोट करते हैं, खैर मख्तम करते हैं आपका। जाहिद साहब सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं जाहिद साहब, क्या सवाल है? जी, अगर हज करने की नियत हो, अगर कुछ पैसे कम पड़ रहे हो तो क्या कर्ज लेकर जा सकते हैं क्या? पैसे, और उसको धीरे धीरे रीपेमेंट करने की भी सलाहियत हो तो वैसी हालत में हज करना जायज है कि नहीं है? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है। जज्बा आपका बहुत सच्चा है, अच्छा है। इस पर मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन पहले अब्दुल वहीद साहब का सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। खैर मख्तम आपका अब्दुल वहीद साहब, सवाल पूछिए। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अब्दुल वहीद साहब और सवाल पूछिए। हाँ जी फरमाइए। टीवी की आवाज़ जब तक बंद नहीं करेंगे बात मुमकिन नहीं। कल भी टेलीफोन किए थे जी, कल भी टेलीफोन किए थे, जी जी, बात हुआ था नहीं आपसे, और बराबर वो समझ में नहीं आया है। मेरे 4 बेटे हैं जी, हालात बहुत खराब है, और 2-2, 3-3 बार बाहर भेजा उन लोगों को, लेकिन 2 महीना 1 महीना 20 दिन में वापस आ गए वो लोग। और इसी तरीके से जो है, और कर्जदार बहुत हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि परवरदिगार हमें कोई हल आप लोग के जरिए से निकाले इंशाअल्लाह ताला। तो कोई ना कोई से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ राह निजात जो है बताए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएंगे। मौलाना साहब से बहुत तफसीली रहनुमाई हम हासिल करेंगे, और आपसे दरख्वास्त यही है कि मौलाना साहब जो भी रहनुमाई यहाँ से आप तक पहुँचाते हैं, मौलाना साहब की जो भी रहनुमाई होती है उसको कलम और कागज़ लेकर के बैठा करें, उसको तफसील से लिख लिया करें, और साथ में बेहतर तो ये होगा कि उसको रिकॉर्ड कर लें। 2 कॉलर से उनके सवालात हासिल करने के साथ अहमद साहब और हिना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। अहमद साहब से पहले बात करेंगे और उनका सवाल जानेंगे। फरमाएं अहमद साहब, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? अहमद साहब, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो फरमाएं क्या सवाल है। अहमद साहब तक हमारी ग़ालिबन आवाज़ नहीं पहुंच रही है, राब्ता मुनक़ता हो गया है। हिना साहिबा आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम आपका। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, खुदा के लिए मेरा पूरा ख्वाब सुन लीजिएगा। सिर्फ एक ही ख्वाब है, मुख्तसर में बताऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन पूरा सुनना, ठीक है, वरना पूरा मौका आप समझ नहीं पाएंगे। जी मेरा ख्वाब ये है कि मेरे अब्बू जी का तो इंतकाल हुए बहुत बरस हो गए, लेकिन माशाल्लाह मेरी बड़ी अम्मी जो ताई हैं
وہ حیات ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابو نل سے کسی برتن سے پانی بھر رہے تھے ہاتھ میں, اور میں نے ابو کو دیکھا تو میں نے ابو سے بولا کہ ابو جی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے, میں اتنی پریشان ہوں, بہت زیادہ مشکل میں ہوں, میں رو رہی ہوں. تو ابو نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے پکڑ کے اپنے گھر لے جانے لگے. تو جس جگہ پر ابو مجھے لے کر گئے, جو میری تائی ہے وہ میرے ابو کی بیوی ہے خواب میں, وہ ابو جی کی بیوی ہے. تو انہوں نے کہا, ابو جیسے مجھے ساتھ لے کر گئے تو تائی نے بولا کہ اس کو, وہ مجھے تانے مارنے لگی کہ یہاں کیوں لائے ہو, یوں کیوں لائے ہو, یہ میری وہ بہت زیادہ بری باتیں کہہ رہی ہیں, مجھے بہت تکلیف پہنچانے والی. تو میں ابو جی کے ساتھ باہر آئی ہوں اور میں بہت زیادہ رونے لگوں کہ ابو میں اب کیا کروں. تو ابو جی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ بیٹے بس تو 1 سال رک جا, پھر میں تجھے اپنے پاس بلا لوں گا, اپنے ساتھ رکھوں گا, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری تائی میرے ابو کی بیوی کیوں تھی خواب میں, اور ابو جی ایسا کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ بس 1 سال رک جا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. حال ویسے میری موجودہ زندگی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں, بہت مشکل میں ہوں بہت زیادہ, تو اس لیے ابو مجھے خواب میں اکثر دکھتے ہیں اور وہ مجھے دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ہاں بیٹے ٹھیک ہو. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اکثر ابو ہی دکھتے ہیں, لیکن ایسا کیوں دکھا. ہنا بہن ایک سوال تو یہ بتا دیں کہ آپ کی تائی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جی بڑی امی سے نہیں, ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے, مطلب اچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کس کی؟ میری؟ جی نہیں میری شادی نہیں. بہت شکریہ, آپ کی بات کا مفہوم مولانا صاحب تک مکمل طور پر پہنچ گیا. مولانا صاحب کی بات آپ غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے یہ بات تو دنیاوی مزاج سے اچھی نہیں ہے جی کہ میں 1 سال کے بعد تمہیں لے جاؤں گا, تم میرے ساتھ ہی رہنا. اس کا مطلب یہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کے خاتمے کی اطلاع ہے یہ. تو اس کے لیے نماز پناہ پڑھنی چاہیے ان کو بار بار, یعنی ہر دوسرے تیسرے دن یہ 2-4 رکعت پڑھ لیا کریں. اور جہاں تک پریشانیوں کا تعلق ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں, ماں ہوں یا باپ ہوں یا کوئی بہت چاہنے والا ماموں ہو, دادی ہو, وہ جب کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو خواب میں وہ آتے ہیں. ان کی روح کو پتہ رہتا ہے کہ ہمارا فلاں عزیز کی پریشانی میں ہے, جی اس لیے آپ کی پریشانی میں وہ آتے ہیں. یہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن وہ جو آپ کو لے جانے کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے حق میں دنیاوی لحاظ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یوں تو مرنا ہے, اور اگر اللہ سے لگاؤ ہو تو آدمی جانا زیادہ پسند کرتا ہے رہنے کے مقابلے میں. لیکن پھر بھی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں 1 سال میں لے جاؤں گا, یہ تمہاری زندگی کے خاتمے کی اطلاع دے رہے ہیں. اس سے اللہ تم نماز پناہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, کچھ صدقہ کرو. اگر حالات سازگار ہوں تو 1 بکرا 1 آدھ قربان کر کے رائے خدا میں اور فقراء و مساکین کو کھلا دو انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک پریشانیوں کی بات ہے تو ابھی ہم نے جو نماز پناہ بتائی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. جو بھی مشکلات, مسائل اور پریشانیاں, الجھنیں, دقتیں ہیں, ان سب کے لیے نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا, ہم بھی دعا کریں. نماز توبہ کا اہتمام بھی کریں گے. نماز توبہ کا بھی اہتمام کریں. نماز توبہ, نماز پناہ, اور کہتے ہیں کہ دعاؤں سے اللہ فیصلے بدل دیا کرتے ہیں. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے سچے دل سے لو لگائیں اور اپنے جانے انجانے میں جو بھول ہوئی ہیں ان کی آپ اللہ سے توبہ کریں اور ان سے پناہ چاہیں. مولانا صاحب, زاہد صاحب کا سوال ہے, حج کی نیت ہے, کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں. دیکھیے سودی قرض تو ہرگز نہ لیجیے گا, نہ کسی بینک سے نہ کسی آدمی سے. اور اگر ممکن ہے کوئی اپنے پاس چھوٹا موٹا زیور ہے اس کے بیچ کے اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کسی آدمی کا گردن پہ بوجھ ہم کیوں لیں, اپنے کاندھے پہ کیوں احسان لیں, وہ چیز بیچ کے پورا کر لیجیے. اور اگر ایسا نہیں ہے کچھ اور کوئی اور صورت نہیں ہے تو قرض لے سکتے ہیں, بعد میں ادا کر دیجیے گا, اور جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سائرہ صاحبہ اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں, اور ساتھ میں ولایت صاحب بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بہن سائرہ, آپ کا خیر مقدم, آپ پہلے سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. میرے 2 سوال ہیں. جی بہن. میرا سوال تو یہ, میرے لڑکے کا 15 سال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو اس کے کونی کے نا ٹانکے آئے 3. وہ نماز پڑھتا تھا, اب وہ مسا کس طریقے سے کرے, پٹی بندی بھی منہ کی ساری, تو وہ کہہ رہا مسا کیسے کرے, مٹی کہاں سے لے کے آئیں گے مسے کے لیے, جیسے مٹی پاک مٹی بتاتے مولانا صاحب, تو میں کہ جان نماز بچھا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے ویسے کر کے مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بہن نے کل خواب دیکھا تھا کہ وہ 4-5 مزار ہیں, ایک مزار کو میری بہن گلاب جل سے غسل دلا رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت شکریہ بہن, آپ کے دونوں سوال ہمیں مل گئے ہیں. ولایت صاحب, آپ فرمائیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. حضرت پہلی تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جی جو ہے وہ سحری کے لیے تو آپ
जगह जगह पर घूम करके मुख्तलिफ किस्म की शहरियों के बारे में दिखाते हैं। जी आपसे गुजारिश है कि इफ्तार के लिए भी अगर ऐसा हो कि इफ्तार के बारे में भी हम लोगों को जानकारी होगी, कहाँ कहाँ किस तरह के इफ्तार खाए जाते हैं, तो आज नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल है हजरत मेरा कि कोई इमाम अगर मस्जिद में है और बस्ती से हर घर से उनको रोज मुख्तलिफ दिन मतलब दावतें जाती हैं नाश्तेदान में, तो वो नाश्तेदान जो है वो जूठा भेज देते हैं और दूसरी जिसके यहाँ जाती है कभी कभी उसमें पानी भी रहता है जिससे कि गिर करके और बदन नजिस हो जाता है। तो उनसे मतलब इस चीज के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है वो बर्तन में हाथ धोना जो है वो सही है, ठीक है। और वो हमेशा वो नाश्तेदान जो है वो जूठा भेज देते हैं, क्या ये दुरुस्त है? विलायत साहब, आपकी दोनों बातें हम तक पहुंच गई हैं, बहुत शुक्रिया। आप इतनी पाबंदी से आप जी सलाम देखते हैं, उसके प्रोग्राम को देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि सराहते भी हैं। और उनमें आपने जो रमज़ान माह मुक़द्दस रमज़ान का आपने जिक्र किया और उसमें आपने सहरी के ताल्लुक़ से आपने जो सताइशी कलिमात हम तक पहुँचाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में हम ये वजाहत कर देना चाहते हैं कि माह मुक़द्दस रमज़ान में न सिर्फ सहरी बल्कि अफ्तार के एहतमाम भी हम अलग अलग शहरों के, अलग अलग मकामात के, अलग अलग तहजीब के, अलग अलग आदाब के हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ग़ालिबन आप हमारे जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको आपने नहीं देखा होगा, मुमकिन है उस दौरान में मसरूफ़ रहे होंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि आगे भी ये सिलसिला बना रहे। विलायत साहब का जो दूसरा सवाल है मौलाना साहब आपके सुपुर्द है। इमाम साहब, देखिए वो सवाल नहीं, वो तजवीज़ है इमाम हजरात के लिए या मुअज्जिनों के लिए कि जब वो बर्तन भेजा करें तो धो दिया करें। लेकिन किसी वक्त में अगर ऐसा आ जाए तो बहुत ज्यादा ये इतना बड़ा संगीन मसला नहीं है, कोई कोई भेजता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे सलीकामंद भी होते हैं कि धो के साफ करके भेजते हैं। और जहां तक वो उसके अंदर बर्तन में हाथ धो रहे हैं, ये मुनासिब तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो उनको बर्तन खाली करके फिर भेज देना चाहिए। अगर धो भी नहीं रहे हैं तो कम से कम खाली जरूर कर दिया करें। ये एक तजवीज़ है उनकी, हमसे सवाल नहीं है। जहाँ पर अगर मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूँ तो मौलाना साहब, इस्लाम ने तो सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया है, इतनी ज्यादा अहमियत दी है। तो चाहे वो बर्तनों की हो, चाहे वो अपने लिबास की हो, चाहे अपने आसपास के मकामात की हो, चाहे अंदरूनी सफाई हो, सफाई पर बहुत ध्यान दिया है। चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे एक आम इंसान हो, उसको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना साहब, सायरा साहिबा के सवालात आपके पास हैं मसे के ताल्लुक से, एक तो है जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो कहा जानमाज के ऊपर मसा, जी जानमाज के ऊपर जो है तयम्मुम के लिए कह रही हैं, असल में वो मसा तो बोल रही हैं, असल में वो तयम्मुम मकसद है उनका। तयम्मुम जो है मिट्टी के ऊपर होता है या मिट्टी की किस्म की कोई चीज है, दीवार भी है, उस पर भी तयम्मुम हो जाएगा। लेकिन कपड़े के ऊपर, जब इल्ला ये कि कपड़े के ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है तो उसकी वजह से हो जाएगा। कपड़े के ऊपर वो तयम्मुम ठीक नहीं है। रहा ये कि उनका एक हाथ, फर्ज कीजिए वो मुड़ता नहीं है, किसी मजबूरी में है, तो एक हाथ से यूं कर लें, आधा चेहरा फेर लें और फिर दूसरा उसको मारें और फिर यूं फेर लें। इस तरह से दोनों तरफ का मसा हो जाएगा। अच्छा, ये अमल 3-3 मरतबा करना चाहिए? नहीं, एक मरतबा होता है। लेकिन वो जो फिक़ह की किताबों में जो बात लिखी गई, अत-तयम्मुम ज़रबतान, तयम्मुम जो है वो 2 मरतबा हाथ मारना होता है पाक मिट्टी के ऊपर। एक मरतबा लिया और यूं फेर लिया, दूसरी मरतबा लिया और दोनों हाथों को फेर लिया। लेकिन अब एक हाथ में किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो उस वक्त ये सूरत हो सकती है कि वो 2 ज़रब को 4 ज़रब बना ले। एक दफा हाथ मारा और दाहिनी तरफ फेर लिया, दूसरी बार दफा हाथ मारा, इसी हाथ को यूं फेर लिया, ये हो गया। फिर इसको फेर लिया और फिर उस चीज को जरा करीब करके उस हाथ के, और फिर वो भी इस तरह से किया जा सकता है। और उसमें कोई कमी रह जाएगी तो उम्मीद है अल्लाह ताला माफ फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इनका दूसरा सवाल मुख्तसर जवाब, ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से जो है मज़ारात इन्होंने देखे हैं और उसमें अर्क़ गुलाब से वो उस पर देखिए, अगर ये उन मज़ार वाले साहब को जानती हैं तो ठीक है, वरना यही दिल में सोच कर कि जो जिस मज़ार को हमने इस तरह से देखा है, कुछ खाना बनवाइए और कुछ फ़करा मसाकिन को खिला दीजिए और दिल में ये नियत कर लीजिए कि जिन वज़ारात को हमने देखा है उन बुजुर्गों को, उन अल्लाह के बंदों को ये सवाब पहुंचा रही हैं। आइए 2 कॉलर से और बात करते हैं। मुंतज़िर हैं शबाना साहिबा हैं और परवीन साहिबा हैं। बहन शबाना, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शबाना साहिबा और सवाल पूछिए। शबाना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी मैं अब्दुल्ला तारिक साहब से ये
मुझे दरख्वास्त है, जी जी। मेरी बच्ची एग्जाम दे रही है, हाँ माशाल्लाह। उसके लिए मुझे कोई ऐसा अमल बता दे, कई बार PhD के लिए ऐसी कोई चीज पढ़ने के लिए बता दें कि उसको कामयाबी मिल जाए। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, मौलाना साहब से ज़रूर रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले परवीन साहिबा का सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका। परवीन साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं बहन। जी मुझे ये पूछना, मेरा सवाल ये है जी कि हम कारोबार करते हैं वो हम पीछे हो जाते हैं, तो अब हम दोबारा कारोबार करने की शुरू कर रहे हैं, पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जो हमारा वो काम सफल हो जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा, अल्लाह पर यकीन रखिए। और यहीं से मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का आगाज़ भी करते हैं। रोज़गार में खैर व बरकत के ताल्लुक़ से मौलाना साहब रहनुमाई फरमाते हैं, लेकिन यहाँ पर नया कारोबार, चूँकि 2 मरतबा इन्होंने धोखा खा लिया है, उसमें नुकसान उठाया, तो तीसरा जो नया कारोबार है। देखिए, जहाँ आपने 2 मरतबा चोट खाई है जी, वो आपके लिए उस्ताद है। 2 हादसे आपके लिए उस्ताद हैं, आपको सबक बताएंगे, तुमसे यहाँ ये गलती हुई थी, आइंदा ये वाली गलती मत करना। जी। दूसरी जगह तुमसे फला गलतियां हुई थी, अगर आप समझने की कोशिश करें तो हर हादसा एक सबक देकर जाता है। बेशक। उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या बेएहतियातियां वहां हमसे हुई थी, यहाँ उनसे बचने की कोशिश की जाए। दूसरी है कि नमाज तौबा, नमाज हाजत मुसलसल पढ़ते रहें, राह खुदा में कुछ न कुछ रोजाना थोड़ा बहुत निकाल दिया करें कारोबार की तरक्की की नीयत से। और फजर की नमाज के बाद आप भी और आपके घर के दूसरे लोग भी या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो कम अज़ कम 101 मरतबा पढ़ लिया करें। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कारोबारी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह बेहतरीन काम चलाए, ये हम भी दुआ करते हैं। मौलाना अब्दुल वहीद साहब के जो सवाल है उसमें माशाल्लाह से 4 बेटे उनके पास हैं, लेकिन हालात ख़राब हैं, जॉब में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कर्जदार हैं, ये उनके हैं सवालात। इनके लिए भी यही चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं जी। या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ो पढ़ें, नमाज तौबा पढ़ें, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कुरान मजीद की आयत है रोज़ी के सिलसिले में। ये हर नमाज के बाद 21 मरतबा कम से कम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रोज़ी में तरक्की अता फरमाएगा। और जिन जिन कामों के लिए अब तक इन्होंने कोशिश की है, उसके अलावा कहीं और जगह पर और किसी और काम के लिए भी कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। जगह तब्दील करने में भी कभी कभी कुदरत का राज होता है, बेशक उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। मौलाना साहब, शबाना साहिबा का जो सवाल है वो और भी हमारे बहन भाइयों का सवाल हो सकता है, चूँकि इम्तहानात के वक्त करीब आते जा रहे हैं। अब बेटी के लिए इम्तहान में कामयाबी के लिए कुछ अमल या फिर दुआ वो जानना चाहती हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरे साल जो बच्चा मेहनत करता रहता है जी, वो ऐन वक्त उसको इम्तिहान बुखार बनकर नहीं आता बिलाशुबा। वरना इम्तिहान जो है एक तरह का बुखार है जो सवार हो जाता है। जी, जी, और उस वक्त गैर मामूली मेहनत करते हैं तो वो बीमार होने का अंदेशा होता है। इसलिए मुसलसल पूरे साल आदमी लगन से पढ़े, मेहनत करे, एक तो ये नुस्खा है। और दूसरी है कि नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और रब्बि इश्रह ली सदरी, जो सूरह ताहा 20 नंबर की सूरत का दूसरा रुकू यहाँ से शुरू होता है, मुख्तसर से 4 आयतें हैं और अक्सर तलबा, बच्चे और बच्चियां इनको जानते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये दुआ है, ये पढ़कर और पढ़ना शुरू किया करें। और जब इम्तिहान देने के लिए पहुंचे तो उसको एक हवा समझ के न जाए, रिलैक्स रहें। हाँ जी, बैठकर जो कुछ अल्लाह ताला दिल में डाल रहा है वो लिखें और जल्दी से उठ के आने की कोशिश न करें। उसको पढ़ें बार बार, जो कुछ हमने लिखा है सही लिखा है नहीं लिखा है, उस वक्त तो ठीक करने का मौका है। उठ के आप आ गए तो तीर निकल गया कमान। बहुत अच्छी बात आपने कही है और दुआओं का एहतमाम करने की भी बात कही है। नमाज हाजत के ताल्लुक से भी आपने रहनुमाई फरमाई। एक और चीज़ है मौलाना साहब, जैसे आपने फरमाया उसी ताल्लुक से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तमाम साल पढ़ें, एक रात में पूरे सिलेबस को हल करने की कोशिश बच्चे ना करें, बच्चों के लिए ख़ास तौर से बात है। तो और वालिदैन को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हर रोज़ एक मामूल बना ले कि इतने घंटे उनको स्टडी करनी है और इतने वक्त में उनको खेलना है और इतने वक्त में उनको सो जाना है। तो ये तमाम बातों का ख्याल रखें। एहसन साहब हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। फरमाएं एहसन साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं एहसन साहब। जी, मेरा ये सवाल था कि सबके नमाज के तरीके अलग क्यों हैं? क्या हदीस में अलग अलग आए? नमाज के तरीक़े, जी नमाज के तरीक़े अलग क्यों हैं? ठीक है, अलग क्यों हैं? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। नूर बानो बहन से बात करेंगे। बताएं नूर बानो साहिबा, आपका क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं। मुझे पूछना है ख्वाब के बारे में मौलाना साहब से। जी, मैंने जैसे सुबह फजर में देखा ख्वाब, जैसे किसी पे गुस्सा कर रही हूँ तो जैसे मेरा नीचे वाला दांत एक हिल गया है, तो फिर मैंने उसको उखाड़ लिया, हाथ में ले लिया उखाड़ के, तो
4 दांत और मेरे हाथ में जैसे नजर आए मुझे, इसकी ताबीर पूछना है। दांत उखाड़ लिया मतलब दांत, अच्छा हमारी फोन लाइन पर हैं? हाँ। दांतों के ताल्लुक से बताएं, दांत ऊपर के टूटे, नीचे के टूटे? नीचे का दांत मैंने उखाड़ लिया, जैसे हिल गया, वो सुन लिया किया मैंने। जी मौलाना साहब। देखिए दांत जितने होते हैं जी वो सारे 2 खानदान होते हैं। ऊपर के दांत ददियाली खानदान है जी, ख्वाब के हिसाब से बोल रहा हूँ। जी जी जी। और नीचे के दांत ननियाली खानदान है। जी। जौन से दांत में कोई शिकायत है वो किसी रिश्तेदार के बारे में कोई परेशानी है। और ये कीला जो होता है, जो सबसे मजबूत और नोकदार होता है, हाँ, वो जो है घर का खानदान का कोई बड़ा और मुड होता है। जी जी। तो जिसमें भी कोई परेशानी है, ये ऐसा मालूम होता है कि इनके ननियाली खानदान में इनके मामू खाला वगैरह को कुछ परेशानी हो सकती है। इनको चाहिए कि उनसे भी बता दें, वो कुछ सदका कर दें, ये भी कुछ सदका कर दें और नमाज पनाह पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला वो परेशानी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं आके शाइस्ता साहिबा से बात करते हैं। फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हमने घर में अपने किराएदार रखा हुआ है और वो घर हमने बेच दिया, उसकी हमें रजिस्ट्री करानी है। जी आगे? तो उसकी रजिस्ट्री करानी है, वो घर खाली नहीं कर रहे। किराएदार घर खाली नहीं कर रहे हैं, सवाल का मफहूम काफी मतलब कोशिश कर रहे हैं हम। जी, आप हमें बताइए कि हम क्या करें। जी बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन नाजिया से और बात कर लें, वो भी मुंतजिर हैं। बताएं नाजिया साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? जी नाजिया साहिबा, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मख्तम आपका। नाजिया साहिबा सवाल पूछिए। अच्छा भाई, तो मेरे 2 सवाल है। कल हमने जैसे कि फोन किया था तो कट गया था। अच्छा बताएं। फोन मत काटिएगा। नहीं, हम काटते नहीं हैं। ये हम वजाहत कर देना चाहते हैं, तमाम नाजरीन को बता देना चाहते हैं कि एक तो हम किसी का फोन काटते नहीं हैं, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि हम जान करके कोई ऐसा करते हैं नहीं। दरअसल हमारी बात सुन लीजिए नाजिया साहिबा, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे हजारों लाखों हमारे जो नाजरीन हैं वो कोशिश करते हैं, उस कोशिश में अगर वो टेक्निकली ऑटोमेटिकली कट जाता हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी तरफ से कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं होती है। बताएं आपका सवाल क्या है? जी, हमारी अम्मी के कान में ना एकदम सन सी आवाज आती है, डॉक्टर के पास दवा वाली तो आराम कुछ नहीं हुआ। और दूसरा सवाल ये कि हमने ख्वाब देखा था जैसे कि 3 अंडा है और 2 अंडे का हमने ऑमलेट बना दिया और 1 अंडा वैसे ही है। इस ख्वाब की तारीफ बता दीजिए। और हमारी अम्मी के कान में जैसे कि कुछ आवाज आ रही है, तो उसके लिए कुछ दुआ बता दीजिए। ठीक है बहन, ठीक है बहन। जी मौलाना साहब, देखिए अंडा देखना बहुत अच्छा है ख्वाब में जी, और आपने ऑमलेट बनाया है, वो अगर आप खा भी लेती ख्वाब में तो और बहुत अच्छा होता। लेकिन अंडे का देखना वो माल की तरक्की है, माल मजमू लिखा है किताबों में, ताबीर की किताबों में जी, तो आपको माल हासिल होने की बशारत है। और कान की जो तकलीफ है उसके लिए आप सर में जो कोई तेल लगाती हो वो उसके ऊपर सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर और उस पर दम कीजिए और वो तेल इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत खत्म हो जाएगी। कभी कभी खुश्की की वजह से भी कान में कुछ शिकायतें होती हैं। जी जी जी। बहन शाइस्ता के 2 सवाल हैं, बल्कि एक सवाल है, किराएदार है, मकान बेच दिया है, खाली नहीं हो पा। देखिए आज के दौर में किराएदार रखने का तरीका सिवाय इसके कोई नहीं है कि वकील से बाकायदा उसके लिए एक तहरीर मुरतब कराई जाए जी जी, और मुआहदा हो और 11 महीने का जो वो उसका एग्रीमेंट बनाया जाता है। जी, जी। उसके बगैर आम तौर पर हर आदमी जो है वो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, मैंने तो 100 में 1 आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो वादा करे कि मैं इतने दिन में छोड़ दूंगा और वो छोड़ दे। इसलिए जब लोग बददियानती पर आ जाएं तो हमें कानून का सहारा और अल्लाह का सहारा लेना चाहिए। ये कानून का सहारा भी असल में अल्लाह का सहारा है। ये कानून सब उसने ही बनाए हैं। बेशक बेशक बेशक। आयत मुदायनत जिसका हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं, लिखत पढ़त की सारी चीजें कुरान मजीद ने हिदायत की जी। तो इसलिए ये काम किए बगैर किराएदार रखना गुड फेथ में ज्यादातर चोट खाता है। सही बात है। अतर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, यूं हैं, इनसे क्या एग्रीमेंट क्या बनवाना। ठीक है आपका रहिए, हमारा घर है तो आपका ही घर है, रहिए। और उस वक्त तो बहुत दोस्त बने हुए थे, उसके बाद जो है आंखें फेर ली जाती हैं जी। तो इसलिए इस चीज में गुड फेथ कोई चीज नहीं है जी। पैसा देना है, मकान देना, अगर आप ये नियत कर रहे हैं कि मेरे पास 50 मकान पड़े, एक आदमी अगर ये कब्जा कर भी लेगा, चलो इसके बच्चे रहेंगे, मुझे सवाब मिलेगा, ये सोच के अगर दे रहे हैं जब तो दे दीजिए जी। लेकिन अगर आपको वापस लेने का इरादा है तो हरगिज बगैर मुआहदे के, बगैर एग्रीमेंट के न दीजिए। अब आपसे ये गलती हो गई है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, नमाज हाजत पढ़िए, कोशिश कीजिए, कुछ लोगों को बीच में डालने की कोशिश कीजिए। वैसे ये काम है मुश्किल।
सही बात है, लेकिन अल्लाह आसान करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आपने मशवरा दिया है कि लोगों को जोड़ें और साथ में अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल आसान होगी। बहन हिना का सवाल हम लेते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं और उसके बाद हम खुशनुमा साहिबा से भी बात करेंगे। हिना साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ख्वाब से ताल्लुक सवाल है। मतलब मेरे भाईजान जो है बड़े वाले, वो ख्वाब देखे हैं कि बीमार है वो और खटिए में पड़े हुए हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई है शायद उनको, बता रहे थे जैसा, और मतलब डॉक्टर ने कहा है कि ये आप 3 से 4 साल जी सकते हैं। ऐसा उनके साथ हमेशा होता है। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। और बहन खुशनुमा, आप भी अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन बताएं। भाई, हमें मौलाना साहब से वैसे तो पहले तो हमें मुबारकबाद देना है कि हमने अपनी बहन के बारे में सवाल पूछा था, तो आपा ने से बात हुई थी, तो आपा ने मेरे लिए बताया था कि तुम्हारी बहन के लिए बहुत दुआ करेंगे और उनके 7 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी अता फरमाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक, अल्लाह और मुबारक। हाँ, और उससे पहले हमारे भाई की शादी भी हो गई थी अच्छी तरीके से, और खैर सब अच्छा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्राने की नमाज जरूर पढ़िएगा। जी तो हो गई भाई, नमाज हमने पढ़ ली थी। और जो है भाई के यहाँ भी खुशखबरी आने वाली है और हमारे यहाँ बहन के यहाँ 8 साल के 7 साल के बाद भी खुशखबरी आने वाली है। तो मौलाना साहब से ये पूछना चाहते हैं भाई कि इस हालत में कौन सी सूरतें पढ़ना ज्यादा अफजल रहेगा? बहुत अच्छी बात है और अच्छा सवाल है मौलाना साहब। इन औकात में दुआओं का एहतमाम क्या करना चाहिए? यानी जो ख्वाब इन्होंने देखा है कि ये ख्वाब के ताल्लुक से नहीं, खुशखबरी आने वाली है माशाल्लाह से, उम्मीद से हैं, बस उसके लिए तो अल्लाह ताला से नवाज हाजत पढ़कर दुआ कीजिए, सारे काम अल्लाह ताला बखैर आफियत पूरा कराए जी। और नवाज शुक्र जिसका इंशाअल्लाह नकरीब बयान होगा, वो नवाज शुक्र हमेशा जो भी कोई काम बने वो अल्लाह का करम होता है, न हमारी समझदारी, न हमारी खुशकिस्मती, न कोई और चीज होती है, वो अल्लाह का एहसान होता है। उसका शुक्र जरूर करना चाहिए जब भी कोई कामयाबी, कोई खुशी हासिल हो। और सर जो खवातीन माशाल्लाह से उम्मीद से हैं, उनको और उनके शौहर को क्या कुछ एहतमाम करने चाहिए? देखिए, अगर कोई खतरा नहीं है जी तो नॉर्मल जिंदगी गुजारते रहें, अल्लाह से वक्तन फवक्तन दुआ करते रहें, लेकिन कभी ब्लीडिंग जारी हो जाती है, कभी कुछ और परेशानी होती है, कभी पेट में चुभन होती है, कुछ होता है, उस वक्त में अल्लाह खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन या आयतुल कुर्सी, ये चीजें पढ़ना, सूरह बकरा पढ़ना, इसलिए कि जब हमल के ज़माने में कुछ शैतानी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, उस वक्त में सूरह बकरा पढ़ना मुफीद होता है। अच्छा, किसी खास की तमन्ना अगर वो कर रहे हैं, बेटी की वो चाहते हैं कि भी बेटा है तो अब हमें अल्लाह बेटी इनायत कर दे, इस तरह की अगर कोई दुआ हो तो कुछ वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। जो भी चाहिए वो दुआ अल्लाह ताला से करें, इसलिए कि हम दूसरी चीज़ें बताएंगे तो इनको याद रहें ना रहें, वरना कुरान मजीद में हर चीज़ की दुआ मौजूद है। बेशक। 2 कॉलर और हैं, अरमान साहब हैं और एजाज साहब हैं। एजाज साहब, आपसे बाद में बात होगी, पहले अरमान साहब का सवाल हम नोट कर लेते हैं। बताएं अरमान साहब। हाँ सर। जी अरमान साहब, आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फोन के करीब आ जाइए। जी फरमाएं। बोलना चाहता हूँ कि मेरा भाई गांव से आता है जैसे जी, तो वो 1 महीना जैसे होता है मुंबई में, फिर बोलता है कि मेरा सर नाचने लगा है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। ठीक है, शहर में जी नहीं लगता, इसका मफहूम यही हुआ। ठीक, शुक्रिया भाई। जी नहीं लगता, वो काम करते हैं वहां पर मुंबई में? हाँ, काम करते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। काम में उनका जी नहीं लगता। ठीक है, एजाज साहब आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये मालूम करना था कि हमने मकान बनाया है पिछले 2 साल पहले माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार भी उससे पहले काफी अच्छा था। अब 2 साल से कारोबार की हालत बहुत खराब है और कर्जे भी मकान बनाने की वजह से हो गए हैं। तो मौलाना साहब ये बताइए कि हमें इसमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब सवाल आपके पास है। देखिए, खुदा न खास्ता अगर कर्ज सूदी है तो उसमें मैं अभी पेशगी बता दूं कि दुआ भी कबूल नहीं होती है, इस सजा में कि तुमने अल्लाह का हुक्म क्यों तोड़ा था। लेकिन अगर सूदी कर्ज नहीं है तो भी दुआ कीजिए, और अल्लाहुम्मा कफिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ कर्ज की अदायगी के लिए हदीस शरीफ में बयान की गई है, बहुत मुअस्सिर दुआ है। उसके अलावा कर्ज अदा करने के लिए
اگر ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے، کوئی زیور ہے، کوئی چیز ہے، تو اسے بیچ کے اور جلد سے جلد قرض سے نجات پا لیجیے۔ بالکل، وقت کم ہے مولانا صاحب ہمارے پاس۔ ارمان صاحب کا سوال ابھی ہمارے پاس ہے، شہر میں جی نہیں لگتا ان کے بھائی کا، کام میں جی نہیں لگتا۔ دیکھیے، دل نہ لگنا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، کام سے اپنے آپ کو دل کو لگائیے، اور اگر کام ایسا کوئی پابندی کا نہیں ہے تو کام دوسرا کوئی کر لیجئے، لیکن کام میں دل اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اچھا، ہنا صاحبہ کا جو خواب ہے، بھائی نے خواب میں جو اپنے آپ کو دیکھا ہے، بیمار دیکھا ہے، اور یہ کہ 2-4 سال تک ہی وہ جی سکتے ہیں، 3 سے 4 سال۔ دیکھیے، اس کے لیے کوئی بڑی مقدار میں ان کو صدقہ نکالنا چاہیے۔ وہ جو 1800 روپے کا صدقہ ہم بتا دیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ حالات سازگار کیے ہوئے ہیں تو ان کو 2-3 مرتبہ وہ صدقہ دینا چاہیے، خاموشی سے کسی رشتہ دار کو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ نفل نمازوں کے تعلق سے بہت مفید آپ کے جو مشورے ہیں، جو رہنمائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ تمام ناظرین تک پہنچی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی جاری رہے گا۔ کچھ اور اہم نفل نمازوں کے تعلق سے آپ کی رہنمائی ہم لیں گے، اور ساتھ میں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ فی الحال وقت کا تقاضا یہ ہے، ایک سوال ہمارے پاس رہ گیا ہے احسان صاحب کا، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شمارے میں وہ بھی شامل کریں گے۔ وقت کا تقاضا یہی کہ آپ کا ہم شکریہ ادا کریں، اور تمام ناظرین سے اجازت لے لیں۔ اجازت دیں اطہر کو، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔